حاجاتنا ببركة هذه القراءة الحمدان وبركة صاحب الراتب على مالك الله بن محمد الهدان وأن الله يغفر لهم ورجته بالجنة وأن الله يبارك في أولادنا وأحبابنا ويرزقنا طاعة والحماية بخير البرية وإلى حضرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إلى من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق.
أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. عصى الله على المسلمين صرف الله شر المظلم. عصى الله على المسلمين صرف الله شر المظلم. عصى الله على المسلمين صرف الله شر المظلم. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من ليمده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من ليمده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من ليمده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله. 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 محمد
وكرم مجد وعظما ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين وتابع لهم باحسان الى يوم الدين وانهم برحمتك يا ارحم الراحمين كلمات الحق لا تحيا وعليها النموت وبها تبعث ان شاء الله تعالى من الامنين امين امين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وذريته واهل بيته طيبين الطاهرين سائر الغربين وان الله ينفعنا باسرارهم وانوارهم والنور بالدين والدنيا والاخره ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويصل بسنتهم بخير ولطف وعافيه الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البادل الواسع البقي وقدم محمد بن علي وعلى وصلي والفروع والزمن الحق عليهم اجمعين ان الله يغفر لهم ولهم يولد درجات بالجنه امين وينفعنا باسرارهم وادوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والاخره الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى إلى سيدنا حبيبنا محمد الصحيح الغادي بالرشاد الحبيب الله بن علي الهداد وأوصاني وفروعهم الزوي الحمد عليهم أجمعين أن الله يغفر الله لهم وعليهم بالجنة آمين وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الباني إلى روي أولياء الصالحين والإمام الراشدين ثم إلى روي والد وما شئنا وعلى ما تولوا علينا أجمعين إلى روي من عمر هذا المسجد وعبد الله بهذا المسجد وعلى بهذا المسجد ثم إلى روي أول هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر الله لهم يلدون بالجنة آمين وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلى بدين ودين الآخرة الفاتحة
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فالبادئ بنيات القبور من كل سلم والصالح شيء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة توفيق لكل شر جل ولكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين معلم والعافية وعلى اليد أن الله يجعل قلوبنا غالبا مع الهدى والعفو والموت على دين الإسلام بلا من ولا بجيس ولا بعدنان جامعة لكل نعمة صالحة وصية محمد بشرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اجمعين امين الحمد لله رب العالمين ومن يبين نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثمن عليك انك واثنت على نفسك فلك الحمد هذا ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى توصل طبعا اليها وانت خير الواردين اللهم إنا نسألك رسالتك وابدنا وأنفسنا وأقلنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم لنا ويوفقنا في أمانك وعينك وجوارك من كل شيطان قدير وجبار عنيد وسعيد وذيب يوم شرك الدشان إنك على كل شيء قدير اللهم حبنا بتقوى الاستغفار وعينك من موجبة الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورسولك ما لم له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا علم السر منا لا تهلك سر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها فاطمة يا الله بها يا الله بها فاطمة يا الله بها يا الله بها للخادمة يا الله يا لطيف 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 يا لطيف
Ya Latif, 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 lam yazal mutafina fi manazal innaka latif lam tazal بالمسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا خبيرا بخلقي اغضب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين ويا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بالسعادة بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة الخاتمة بالشهادة بالقبول دعم كل سوء بسر أصري فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا المؤمنين
آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita bersama mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sehingga akhir menutup Allah Subhanahu wa taala terima setiap baca-bacaan kita sehingga apa yang kita bacakan dari Al-Qur'an menjadi tameng untuk kita semua dunia dan akhirat. Mudah-mudahan setiap amal yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala jaga karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan wirid-wirid yang kita baca bukan sekadar wirid untuk berpikir, melainkan untuk amal kita dunia dan akhirat. Agar kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap pengamalan kita tidak sia-sia. Sebab Imam Haddad sendiri pernah menyampaikan dalam satu kaidahnya beliau, apabila muhdath faman laisa wirid fa innahu wirid. Barang siapa yang tidak berzikir, tidak pernah wirid, maka dia adalah seekor mati. Apa mati? Dia ekor kera. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebab wasabab kumpul kita di sore yang penuh berkah, di malam yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita amal yang saleh. Sehingga kelak ketika kita ditutup amal akhir hayat kita, seluruh amal-amal soleh kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para syuhada, para ulama, para asdiqah, terkhusus kita bisa kumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibalik wirid-wirid yang kita baca, ya telah kita pelajari dari guru-guru kita bahwasannya beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya dari mulai Al-Fatihah yang kita baca, iftitah, dari mulai ayat kursi, terus kemarin kita udah bahas kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah wa la syarikalah, apa faedahnya. Kemarin terakhir kita bahas tentang ayat kursi, apa faedahnya bagi siapa saja yang baca ayat kursi dari awal keluar rumah atau mau masuk rumah baca ayat kursi, maka semua yang kita baca dari wirid-wirid itu tidak sia-sia. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa berta'alluq kepada para ulama yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk guru-guru kita. Dan sebab guru-guru kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan terus bersemangat mengajari kita lewat kalam-kalam ilahi, lewat kalam-kalam faedahnya, sehingga kita tertuntut dan terarah. Terkhusus guru-guru kita yang hadir, yang senantiasa mengajari kita di musola-musola, yang mengajari kita di masjid-masjid atau di majelis taklim, bukan salah kata duduk mereka menjadi kebanggaan, melainkan ilmu mereka yang menjadi petuah untuk kita yang dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walid wal hidayah. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pembacaan Rabiul Haddad telah kita laksanakan bersama. Pas selesai pembacaan tadi, Abu hadir. Wayahnya ya. Ya, tuntaskan dulu ya. Sambil menunggu boleh diminum, dinikmati santapan jasmaninya sebagai sedekah daripada donatur yang telah memberikan supportnya untuk terlaksananya acara pada kesempatan malam hari ini.
Baiklah, jamaah rahimakumullah, langsung saja, walaupun kondisi Abu ya baru banget tiba, baru banget menaruh dia beristirahat, wayahnya pada Abu ya, para Ibu ya, untuk tempat disediakan dengan seluas-luasnya. Dan mari kita jamaah untuk dapat mengambil hikmah atas apa yang akan beliau sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai tambahan kita, perbendaharaan kita untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Ini saat Ramadan, kalau nggak Abah, kasih Abah. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين تابعين تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحبيب حسن بن أحمد بحر الحين عثمان صاحب رضوان أول البنتري والدينا ووالدكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Sehat Bapak Ibu semua? Sehat semua? Ada yang sedang sakit? Siapa yang sakit? Bapak Zakirin sakit, kita doakan nanti. Ini yang hadir ada yang sakit? Ibu Ani juga sakit. Ibu Ani, Bapak Roma? Bapak Roma enggak? Sehat semuanya? Berapa bulan kita enggak ketemu? 1 bulan lebih ya. Semuanya sehat alhamdulillah. Punya utang? Punya uang? Alhamdulillah banyak uang. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan malam hari ini malam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang datang ke tempat ini kecuali semuanya membawa masalah-masalah kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, anak kita, ekonomi kita, pasti ada masalahnya. Juga selain masalah pasti juga bawa dosa. Bawa dosa enggak nih? Bawa dosa? Banyak bawa ya. Bawa dosa, bawa masalah. Kita minta kepada Allah, semoga dengan ikhlasnya kita malam hari ini duduk di Baitullah, niatin mencari ilmu, niatin ibadah, duduk bersama orang-orang mulia, orang-orang soleh, para guru, para hujjaj. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat malam hari ini buat kita semuanya.
sebesar apapun dosa kita, duduk kita di majelis ilmu akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi janjinya Allah, janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu saya sampaikan, ibadah yang paling nikmat, paling enak adalah duduk di majelis ilmu. Ya, sambil senderan, sambil melongo, ngantuk, tetap dapat pahala dari Allah. Walaupun ngantuk, walaupun senderan. Coba kalau sholat ngantuk, dapat pahala nggak? Nggak dapat. Sholat ngobrol, dapat pahala nggak? Nggak dapat. Sholat makan, dapat nggak pahala? Batal sholatnya. Tapi kalau ngaji, mau ngantuk, mau ngobrol, mau selonjoran, mau makan, ustadznya ngomong juga, ya tetap dapat pahalanya. Yang penting ibu bapak, niat kita nuntut ilmu, ngaji, mencari ridhonya Allah, niatin belajar, mudah-mudahan nanti dapat ilmu yang manfaat. Ustadz, saya nih gimana belajar, udah tua, jangankan belajar, jangankan suruh ngapal, ya pulang aja kita udah lupa apa yang diterangkan. Sekarang ngaji nih, merhatiin gitu, keluar dari masjid udah lupa lagi. Bener gak? Udah lupa lagi begitu. Biarin, karena ilmu itu datangnya bukan urusan kita. Orang belajar ilmu pinter, bukan guru yang bikin pinter, bukan kitab yang bikin pinter. Siapa yang bikin pinter? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang belajar nggak paham, nggak apa-apa. Nanti dengan niat kita yang benar-benar tulus ibadah, menuntut ilmu, nanti Allah yang akan berikan kemanfaatan. Nggak berasa, tahu-tahu setelah ngaji senang ibadah, itulah ilmu manfaat. Tahu-tahu setelah ngaji senang berzikir, itu ilmu manfaat. Tahu-tahu setelah ngaji senang berbuat kebaikan, jarang ngomongin orang setelah ngaji, itulah manfaatnya ilmu. Siapa yang mentransfer? Allah gitu. Kelihatannya mah begitu tuh ngajinya, modelnya tuh. Ya, lihat deh Bu, udah ngaji ngantuk, mulai senderan gitu. Tapi nanti Allah yang akan mengirim keberkahan sama kita semuanya. Oh, beneran. Yang penting niatnya, pokoknya sebulan sekali di sini, khususnya dengan saya ngaji, niatnya betul. Begitupun nanti sama ustadz-ustadz yang lain, siapapun yang diduduk di mimbar seperti ini, dia adalah guru, dia adalah penyebar ilmu, pewaris Rasul. Muliakan, nanti berkahnya ngalir buat kita semuanya. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ibu, kalau tidak kita menjadi orang alim karena kelas kita senang ngaji, nanti anak keturunan kita bakal ada yang jadi orang soleh, orang alim. Bakal ada nanti, satu ataupun dua, kalau kita masih senang ilmu, kalau kita senang ngaji gitu. Nah, sisa umur kita ini jadikan manfaat buat siapa? Anak keturunan kita nanti. Ya udah, pokoknya selama kita ada umur, selama kita sehat, ayo kita ngaji udah. Udah, nggak apa-apa duduk di luar, nggak apa-apa. Emang adem di luar, ya nggak? Iya nggak? Enak nggak di luar? Enak. Tapi pahalanya beda sama yang di dalam, ya nggak? Pahalanya beda sama yang di dalam. Ya, yang di dalam cepek, yang di belakang gigo. Jauh gitu. Nggak apa-apa di belakang, di luar nggak apa-apa gitu. Yang nggak bagus tuh ya yang nggak ngaji gitu. Suara mikrofon kedengeran tapi masih berat masuk ke masjid, ini yang harus masalah ya. Nah, Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan bahas zikir yang pertama dari kitab Ratibul Haddad. Dari kitab yang kita baca ya, Ratibul Haddad. Zikir yang pertama, kita sudah sampaikan bahwa zikir itu atau Ratibul Haddad itu adalah
Nah, kasih Abah itu Ustaz Ramdan, itu nanti kita baca itu. Baik. Nah, jadi kitab yang sudah saya sampaikan itu, kitab Ratibul Hadat itu adalah kumpulan daripada zikir-zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ini, beliau seorang soleh, wali min auliyaillah, yang dari kecilnya itu Allah berikan ujian kenikmatan buta. Dari kecil nggak bisa melihat, tapi mata zahirnya tidak melihat, mata batinnya tajam. Mata batinnya itu bisa melihat. Beliau itu selama 60 tahun menduduki gelar wali kutub, pimpinannya para aulia, para wali gitu. Nah, beliau juga mempunyai mempunyai keberkahan itu diletakkan pada keturunannya dan kitab-kitab karangannya serta wirid-wirid yang dikumpulkan oleh beliau. Setiap wirid yang dikumpulkan oleh beliau itu Allah berikan keberkahan. Allah berikan sir, rahasia untuk siapa saja yang membacanya. Makanya beliau pesan, jangan pernah lepas daripada zikir, jangan pernah lepas daripada wirid, terutama di akhir zaman seperti ini. Zikir atau wirid itu berbeda dengan ibadah yang lainnya, berbeda dengan sholat, berbeda dengan umroh, berbeda dengan haji, berbeda dengan baca Quran, berbeda dengan sedekah. Beda, paling beda ini zikir. Zikir ini tidak mempunyai ikatan apapun. Sholat, kalau ibu sedang datang bulan atau kita sedang berhadas, tidak boleh sholat. Baca Quran juga begitu. Sholat kalau antara asar dengan maghrib nggak boleh, karena itu waktu yang dilarang oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Tapi wirid dan zikir itu bebas kapan saja. Dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, siapa orang yang dalam hidupnya tidak mempunyai wirid, tidak mempunyai zikir, maka dia sama seperti seekor nyemot. Tahu nyemot gak, Pak? Nyemot, ya. Apa, Bu? Jangan lihat saya. Ngomong, ngeliatin saya lagi. Gitu. Jadi kita ini wajib berzikir. Dan Allah mengingatkan, siapa orang yang dalam sehari-harinya itu tidak berzikir, tidak punya waktu untuk berzikir, itu adalah orang-orang yang munafik. Surat An-Nisa ayat 142. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ya, ciri orang munafik itu adalah dia tidak beramal kecuali riya, pamer, dan yang kedua, dia tidak punya zikir. Tidak ada waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita ini kategori yang mana? Apakah kita dalam sehari-hari ini sudah mempunyai waktu khusus untuk berzikir kepada Allah atau tidak? Atau dari melek nggak pernah sama sekali yang namanya megang tasbih, baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, nggak pernah. Atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nggak pernah. Maka orang yang nggak pernah ada zikir dalam lisannya, dia adalah golongan orang-orang yang munafik. Allah ancam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak
api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sayang banget gitu. Nah, zikir ini Ibu tidak mempunyai atau tidak membutuhkan modal sama sekali. Yang penting bagaimana hati ini mulai terbiasa mengingat Allah. Nggak apa-apa, zikir pakai mulut dulu nggak apa-apa. Mulutnya berzikir tapi hatinya masih kemana-mana, nggak apa-apa. Itu masih baik daripada orang yang nggak zikir sama sekali. Gitu, sambil masak baca istighfar, sambil nyapu halaman baca istighfar. Oh, saya ingat tuh dulu nenek-nenek kita ini, ya orang-orang dulu tuh, Allah, itu kalau habis subuh, sholat subuh masih pakai mukenanya, masih pakai tasbihnya itu, udah jalan muter ke rumah gitu, kadang nyapu gitu. Mau tidur nenek kita ini, orang-orang dulu nih, mau tidur tasbih yang dipegang, puter tasbihnya tuh yang modelnya yang kalau mati lampu nyala tuh, model hijau tuh. Ya, nenek-nenek kita tuh, itu nenek-nenek dulu tuh. Masya Allah. Kalau kita enggak, ya sekarang kita mau tidur di kamar kita ada TV, mau tidur setel TV. Setel TV. Kadang sampai-sampai kita enggak nonton, malah TV yang nonton kita. Allah, itu bedanya. Sayang. Kalau bisa jangan. Gitu. Karena saat mau tidur itu ada sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan gitu. Jangan sampai kita kehilangan sunnah-sunnah, adab-adab mau tidur. Mau tidur zikir, baca berwudu. Ya, coba sudah belum kita kalau mau tidur wudu? Udah belum dibiasakan mau tidur wudu dulu? Ustadz, tergiliran udah tidur dipeluk sama bini kita. Itu gimana dong? Batal dong, wudu lagi apa enggak? Terusin, balas peluk. Iya. Yang penting kita naik ranjang, kita masuk kamar udah wudu. Perkara nanti begitu wudu disenggol sama suami, disenggol sama istri, biarin. Ya, nggak usah wudu lagi, nggak tidur. Enggak. Iya, apalagi bininya jahil. Oh, iya loh, dipegang lagi, kamar mandi lagi. Bapaknya baru taubat nih. Baru ngaji. Oh, mau tidur Ibu, jangan sentuh ya. Aku mau tidur pakai wudu nih. Iya Pak, iya wudu deh. Ibunya iseng disenggol. Iya, wudu lagi. Ya aduh, akhirnya basah kasurnya. Kasur basah kena air wudu. Ya Allah. Ya jadi. Nah, ya. Gak paham ya. Yang udah tua udah lupa deh. Ya. Jadi biasakan sunnah-sunnah demikian tuh dilakukan. Ya kan kita mau ke kamar mandi, mau tidur, pasti kita itu apa? Ke kamar kecil. Pasti bersih-bersih, ya. Pasti buang hajat gitu. Nah, kenapa nggak sekalian aja ambil wudhu pas keluar? Wudhu seperti mau sholat, wudhu biasa. Udah tidur. Selama tidur itu dicatat pahala orang bertasbih. Allah. Pernah nggak baca tasbih sampai 5 jam? Berapa? 5 jam baca tasbih, pernah nggak? Makanya kalau mau tidur, wudhu dulu. Walaupun kita tidur, dicatat pahalanya orang bertasbih. Apalagi kalau udah umur-umur kita 60 tahun, 65, itu harus benar-benar paling sering bawa wudhu. Istiqomah, maaf. Yang udah 60, 62 ya, itu jangan sampai lepas wudhu kalau bisa. Istiqomahkan. Kenapa? Walaupun nggak semua, yang muda juga gitu. Kan belum tentu juga yang muda-muda nih ya, panjang umur, belum tentu juga, semua umur rahasia Allah. Tapi paling tidak yang sudah 60, 55, 60, apalagi yang sekarang lagi sakit batuk-batuk, ya pilek-pilek gitu. Ya itu paling sering continue wudhu. Kenapa? Jika kita tidak ada umur, maka kita mati dalam keadaan suci, mati dalam keadaan membawa wudhu, maka akan mendapatkan husnul khotimah.
Ya Allah, nikmatnya tuh. Nikmatnya tuh. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan sahabat. Tiba-tiba ada terdengar suara sendal, ketelak, ketelok, ketelak, ketelok, ketelak, ketelok, jalan kayak terompah gitu. Orang-orang pada nengok, sahabat nengok, suara apa itu? Dicari gitu. Rasulullah diam saja. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Katanya. Kata Rasulullah SAW, itu suaranya sendalnya Bilal bin Rabah di surga. Sendalnya di surga. Bilalnya masih di dunia. Bilalnya belum mati, sendalnya udah masuk surga. Mau nggak begitu tuh? Bu, mau sendalnya masuk surga? Ayo, siapa yang mau sendalnya masuk surga? Saya Rafi'i mau sendalnya masuk surga. Sendalnya doang apa sama orangnya? Kalau sendalnya udah masuk surga, orangnya udah pasti, Bu. Gampang, tinggal bilang sama malaikat, "Mana itu? Ambil sendal." Begitu masuk muter aja. Jangan sampai kelihatan. Paham nggak? Jangan sampai kelihatan, muter aja. Ada malaikat muter ngumpet gitu. Udah jangan keluar-keluar lagi ngambil sendal. Jadi sendalnya sudah ada di surga, Bilalnya masih hidup. Bilalnya masih hidup. Ini kan amalan luar biasa ini. Ya Pak? Pak, Bu, dijawab yang jujur. Mau nggak sendalnya masuk surga? Kan saya bilang kalau udah sendalnya pasti sama orang ya. Mau nggak sendalnya masuk surga? Mau? Mau? Orangnya pasti masuk surga. Jadi sendalnya Bilal udah di surga, orangnya masih hidup. Sahabat setelah kumpul dengan para nabi, lari cari Bilal bin Rabah. Dikerumunin Bilal, ya Bilal, apa yang kau sembunyikan dari kami? Amal apa yang kau sembunyikan sehingga sendalmu sudah di surga, engkau masih bersama kami? Bilal bingung, saya nggak punya amal apa-apa gitu. Cuman yang saya tahu, yang saya lakukan, semoga ini menjadi sebab, yaitu aku tidak pernah meninggalkan wudhu sama sekali, dan selalu sholat syukrul wudhu setelah aku berwudhu. Sehingga pernah suatu malam sampai 40 kali aku batal wudhu, aku 40 kali juga memperbaharui wudhuku, dan saat itu dalam keadaan musim dingin. Halo Bu, halo Bu. Dalam hadis yang lain, amal yang paling hebat derajatnya di sisi Allah adalah isbaghul wudu fil makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dia tidak sukai. Kapan itu? Lagi ngantuk dia paksain wudu, itu pahalanya besar sekali. Satu, ya, lagi musim dingin, lagi dingin-dinginnya dia paksain berwudu, itu pahalanya berlipat-lipat. Dan setiap kali kita berwudu, setiap tetesan yang mengalir itu, air wudu itu membawa dosa-dosa anggota badan yang dibasuh wudu. Allah. Jadi wudu itu pembersih dosa. Pernah sampai Rasul bertanya, ya sahabatku, bagaimana jika di depan rumahmu itu ada sungai yang mengalir airnya jernih, lalu engkau bersihkan dirimu mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran di badanmu? Kata Nabi,
Kira-kira kalau kita mandi sehari 5 kali, bersih nggak kita badan kita? Ya, dari muda kita udah biasa mandi sehari 5 kali. Bersih nggak? Ada daki nggak kira-kira tuh? Nggak ada, bersih gitu. Yang jarang mandi aja bersih. Yang jarang mandi bersih. Ya, apalagi kalau sehari 5 kali. Begitulah air wudhumu ini. Kalau kita sering berwudhu, maka dosa-dosa itu akan bersih. Dosanya mata, dosanya hidung, dosanya mulut, dosanya telinga, dosanya rambut, dosanya tangan, kaki, semuanya bersih. Bersih. Dan ini disaksikan langsung hadis ini oleh Al-Imam Abu Hanifah. Saat Imam Syafi'i berwudu di tempat di satu kolam. Jadi kalau madhabnya Imam Syafi'i, kita ini kalau ada kolam dalamnya, tingginya, luasnya lebih daripada 2 kolah, 60 cm lebih, maka boleh dikobok. Wudunya boleh dikobok. Nah, madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Abi Hanifah nggak boleh. Suatu hari Imam Abi Hanifah mau berwudu ya di kolam tempat berwudunya orang-orang, dan di situ baru saja berwudu madhabnya Imam Syafi'i. Ada orang Syafi'i wudu di situ. Begitu mau beliau wudu, beliau batalkan wudunya. Kenapa? Karena dia melihat dosa-dosa manusia mengapung, ya, ngambang ada di atas air-air yang buat wudunya dia. Paham nggak nih? Paham nggak nih? Nggak paham nggak apa-apa nih, bilang paham nggak nih? Ngantuk nggak taunya nih. Paham? Jadi yang pertama ini biasakan wudu. Dan orang yang membiasakan wudu, ya, ini punten nih pengajiannya yang gampang-gampang aja, yang biasa sehari-hari yang bisa kita amalin. Ini yang begini aja kadang nggak diamalin gitu. Ya enggak, nanti kita baca sedikit lagi kitab kita. Jadi dan faedahnya berwudu itu memudahkan rizkinya kita. Selain tadi dosa diampun dan dia penghantar husnul khatimah. Kalau orang sering berwudu gitu, maka dia akan dimatikan dalam keadaan berwudu. Orang yang sering berwudu dia akan mati dalam keadaan berwudu. Kalau matinya dalam keadaan berwudu, berarti dia akan dimatikan dalam husnul khatimah. Ya Allah. Enak kan? Nah, dan ya tadi dibilang penguat hadis ini, orang yang sering berwudu ya pasti dipastikan dia min ahlil jannah. Orang yang senang berwudu, menjaga wudu ya, batal wudu, biar gimana pun dia wudu gitu. Orang yang menjaga wudunya dipastikan ahli surga. Dipastikan ahli surga. Kenapa? Hadis Bilal bin Rabah tadi. Sendalnya Bilal masuk surga, Bilalnya masih di dunia. Ya, ini saya ulang-ulang biar nyantol nih. Ya maklum, bapak-bapak nih, mama-mama yang ngajar, yang ngaji nih. Paham ya Pak ya? Paham ya? Nah. Jadi wudu bisa memastikan seseorang masuk dalam surganya Allah. Ya. Kemudian wudu memastikan seseorang dia akan berada dalam tanggungan dan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya semuanya nggak usah dikhawatirkan. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang selalu bertaubat, dan Allah cinta orang yang selalu membersihkan dirinya. Wudu, toharoh. Orang yang senang wudu pasti dicintai Allah sama Allah. Pertanyaannya, maukah kita menjadi hamba yang dicinta Allah? Jawab. Mau nggak dicintai sama Allah? Benar. Buktikan.
Oh, jangan maunya doang. Apaan? Mau doang gitu. Kalau mau pakai. Ya, malam nih, mulai malam nih. Malam apa nih sekarang nih? Malam Minggu, mulai deh nih habis ngaji. Mulai malam ini bismillah. Ya, dapat ilmu wudu, kerjain. Ya, karena kita butuh wudu. Wudu nggak butuh kita. Dengan wudu semuanya rontok dosa kita. Rontok dosa kita. Dan itu dokter sudah membuktikan, ada riset penelitian dokter itu, orang yang sering terkena air wudu itu mukanya bersih, halus. Itu kenapa Islam mensyariatkan subuh wudu, lalu duhur wudu, asar wudu. Kenapa? Saat itu wajah kita, muka kita ini sedang membutuhkan cairan. Nah, itu kata penelitian dokter-dokter sekarang gitu. Maka syariatnya Allah tuh tidak ada yang sia-sia itu. Ya. Nah, wudu yang bagaimana yang akan mendatangkan fadilah-fadilah ini? Wudu yang sempurna. Wudunya benar, sunnahnya dipakai. Bagaimana wudu yang benar? Wudu yang benar udah dibahas kan ya? Wudu yang benar itu semua batasan-batasan rukunnya dipakai, ya, dari sejak cuci tangannya 3 kali, ya, tangan 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, kumur-kumur, ya, kumur-kumur, cek, kumur-kumur, masukin air ke mulut. Lalu masukin air ke hidung. Jadi cara masukin air bukan air begini, bukan. Tapi air masukin, dihirup pelan-pelan, keluarin. Belajar wudu dengan benar. Lalu mulai deh. Setelah itu baru niatnya wudu itu berbarengan dengan niatnya dengan membasuh muka. Bukan waktu cuci tangan. Wudu itu bukan waktu cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a, bukan itu. Jadi wudu itu waktu kita ngusap tangan. Ngusap tangan kita, kenain ujung rambut sedikit. Ya. Kenain ujung rambut sedikit. Ini ujung rambut, ujung telinga nih, pentolan telinga sama di bawah dagu sampai di bawah dagu. Ini batasan muka yang harus kita basuh. Dari atas, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kedain semua. Kalau habis wudu ngaca masih ada belek, wudunya nggak sah. Ya, beleknya harus hilang gitu. Belek mata nih 3 kali. Habis itu tangan 3 kali, dilebihin sampai sikut 3 kali, disela-selain tuh kuku-kukunya, ya, diusap, sini, lakukan, ditekuk tangannya. Kenapa ditekuk? Karena biasanya di lutut ini ada lipetan-lipetannya. Kalau begini ngelipet, kalau wudunya begini doang, ini yang kelipet nggak kena air, makanya wudunya dilipet gitu. Si Ari sorukin, lebihin, ya, karena nanti di hari kiamat kita bakal dikenal umatnya Nabi Muhammad dengan gelar ghurrah muhajjalin, orang-orang yang kelihatan telapak atau bagian-bagian wudunya bersinar nanti di hari kiamat. Ini bakal bersinar, maka perpanjangkan sinarmu, banyakin sinarnya di sini. Kaki juga begitu, ya, usapin gitu, keluarin kuku-kukunya, sela-selain. Baru yang kiri juga begitu, usapin semua 3 kali, pelan. Habis itu wajah, habis itu kepala, ambil air ke belakang, depan, ambil lagi, belakang, depan, ambil lagi. Ini yang sempurna, bukan plok. Bukan. Dapat.
Cuman yang sempurna begitu tadi. Ya enggak? Jadi semua rambutnya kenain. Ambil air, jempol sama jempol di pelipis, ini di rambut sini nih. Gitu. Ini dapat ke belakang, depan lagi, ambil lagi, belakang, depan lagi. Jadi bareng terus. Gitu. Ya, habis itu telinga daun ini, yang jempol, yang jari ini di dalam, jangan masuk banget. Yang ini, yang jempol di belakang telinga, gitu jadi yang jepitnya, puter, gitu ya. Taruh dalam, ini belakang, puter. Nah, belakang, puter gitu. Wah, cuman bukan. Jelas ya? Jelas ya, Bu? Jelas kan? 3 kali itu. Gitu, 3 kali. Nah, habis itu kaki juga sama, telapak kaki itu terutama di tumit. Di tumit itu harus betul-betul digosok. Karena kebiasaannya tumit kita itu ada yang pecah. Ya enggak? Ya, bukan kebiasaan, emang hampir semuanya gitu. Ya. Nah, tumit yang pecah itu harus dikenakan air wudhu gitu. Ini yang wajib. Lalu nanti sunnah disela-selain dan dilebihin sampai ke betis. Lebihin sampai betis wudhunya. Jangan cuman kaki doang song gitu, jangan gitu. Ya, harus dikosoki, terutama kuku-kuku itu. Biasanya kan kuku kaki ini pada panjang-panjang tuh, pojokannya pada item-item tuh, potong. Itu kotoran kuku gitu. Kita mazhab Syafi'i sunnah ya untuk memotong kuku kita itu di hari Kamis. Setiap hari Kamis potong kukunya. Ya, setiap hari Kamis sore. Sunnahnya motong kuku tuh kapan? Kamis sore. Bukan setiap hari. Ya boleh, bagus kebersihan, tapi yang disunnahkan Kamis sore, habis asar baru potong tuh kukunya, tidak. Ya, akan dihilangkan dari kefakiran. Orang yang motong kuku Kamis sore, insya Allah diberikan kemudahan setiap urusan-urusannya. Ya, jadi wudhu, setelah itu doa deh, baca doa wudhu. Apal nggak doa wudhu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika aman. Masa masuk nggak hafal juga doa wudhu. Hafal kan doa wudhu ya? Apa? Ayya asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatah. Jadikan kami orang-orang yang senang membersihkan diri kami, senang wudhu. Makanya orang yang senang wudhu itu orang yang dicinta Allah. Gampang, Ibu. Gampang, kita kan pengen, ya Allah, buat apa kita jadi orang kaya, Bu? Kalau Allah nggak seneng sama kita, buat apa? Buat apa kita jadi pejabat gitu? Tapi Allah nggak seneng, mati ngeblangsak, mau? Allah mati masuk neraka, buat apa? Udah, mendingan kayak gini aja dah. Ya, hidup udah kontrakan ada, alhamdulillah, mobil 2, motor 2, tapi meninggalnya disayang sama Allah. Enak gak? Enak gak? Wah, enak banget ya. Punya mantu 5, semuanya baik-baik semuanya, setiap bulan ngirim beras, ngirim sarden, ngirim kecap. Duit 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, mantu 5, 25 juta sebulan. Alhamdulillah. Tiap bulan kita umroh, enak gak? Meninggalnya husnul khotimah lagi. Allah, enak. Mau, Bu? Ya, ini duit 5 juta, 5 juta, 5 juta. Mobil mati masuk neraka. Naudzubil. Ayo deh. Ada amal gampang, mudah, dan kita bisa, dan hebatnya pahalanya luar biasa. Apa itu amalnya? Mendawamkan, membiasakan, mengistiqomahkan berwudu. Kira-kira kita bisa nggak wudhu setiap saat? Bisa. Cuman kadang-kadang, Bu, ada aja iblisnya. Ya, ada aja setannya
Nah, saya mau ngasih trik nih. Kalau waktu kita males, waktu kita ini bosen, waktu kita ngerasa berat, harus yakin saat itu pahala kita akan dinaikkan, dilipatkan, dan derajat kita akan ditinggikan saat itu. Saat itu. Halo, halo, halo. Ujiannya anak kelas 1 sama anak kelas 2 sama enggak? Anak kelas 2 sama anak kelas 3 sama enggak? Semakin kita berat untuk mengamalkan satu amal, semakin tinggi naik derajatnya, semakin Allah cinta sama kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa berat, paksain. Tahajud juga begitu. Ada kalanya kita ini enak bangun tahajud. Ada kalanya, Masya Allah, beratnya luar biasa. Bener gak? Bener gak? Seringan mana? Enak apa berat? Berat. Seringan berat gitu. Nah, kalau berat tahajud, ini saya kasih amal. Ya, kalau pengen bangun tahajudnya gampang, enak. Sebelum tidur nyuwun sama Allah, ya Allah bangunkan hamba di waktu yang engkau cintai. Allahumma aigidni fi ahabbis sa'ati indaka. Ya Allah, bangunkan hamba di waktu yang engkau cintai. Nanti Allah akan bangunkan kita dengan mudah. Saat itu bangun. Berarti saat itu Allah yang ngebangunin kita. Halo? Halo? Jadi semuanya pakai niat. Seandainya kita udah niat bangun, ternyata nggak bangun, sudah dapat pahalanya niat. Jadi semuanya sertakan dengan niat. Jelas ya? Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Radhiyallahu anhu ankum. Qaulu sahibi ratibina fadha bi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala fi syarhi qala fil adhkar li Nawawi anhu man qalaha kana lahu 'idlu 'idki raghabatin min waladi Ismail sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kutiba lahu 'ashru hasanat wa hutta anhu 'ashru sayyiat wa rufi'a lahu 'ashru darajat wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsi wa in qalaha masakan lahu mithlu dzalika hatta yusbih fafham faman qala dzalika salatan ala ma fi tartib fa kana ma a'taqa thalatha riqab min waladi Ismail. Sekarang selain berwudu ada satu lagi amalan yang perlu kita baca. Jangan kita tinggal. Ini amalan ada di dzikir yang pertama dalam kitab Ratibul Haddad yang kita baca. Apa itu bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sekali lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita hafal semuanya, betul? Hafal semuanya, gampang dibaca, betul? Gampang dibaca, tapi kita belum tahu keistimewaannya, sehingga kita jarang membacanya. Padahal kita hafal, padahal kita bisa, kapan aja bisa, cuman jarang baca, betul? Artinya apa sih? Artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu Allah zat yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, dan semua kekuasaan, kerajaan, pangkat, semua jabatan, semuanya lahu, milik Allah, walahul hamdu, dan segala pujian kebaikan itu milik Allah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah zat yang menghidupkan makhluk dan zat yang mematikan makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu dia mampu untuk melakukannya. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Allah Maha bisa. Nah, siapa orang yang membaca ini zikir? Saya sampaikan hadisnya saat ini. Apa kata Rasulullah? Man qalaha, barang siapa yang membacanya sekali dengan hati, dengan diresapi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahala yang diberikan. Yang pertama, dia mendapatkan pahalanya membebaskan budak dari walad Ismail. Walad Ismail ini sebuah kabilah, ke suku yang sangat mahal, ya, yang sangat mahal, ya, sehingga kalau suku ini ada yang masuk penjara, ribut, berantem antara suku, lalu di penjara, tebusannya sangat mahal, nggak masuk di akal, gitu. Biasanya misalnya orang kalau masuk penjara ditebus cuma 10 juta, 20 juta bisa. Tapi walad Adnan ini, kalau walad Ismail ini, kalau dia seandainya masuk penjara, dihukum, tebusannya itu bisa sampai 500 juta. Gitu, saking mahalnya. Kenapa? Karena walad Ismail ini suku yang terhormat. Suku yang terhormat. Jelas? Sehingga Rasulullah mengumpamakan orang yang membaca la ilaha illallah, dia mendapatkan pahala seolah-olah dia telah membebaskan tawanan di zaman walad Ismail dulu tuh. Gitu. Jadi pahalanya besar, nggak bisa dihitung, luar biasa. Lalu apalagi yang Allah akan berikan? Kutibalahu asru hasanat, diberikan 10 kebaikan dalam hidupnya. Apa itu kebaikan? Allah yang punya rahasia. Kebaikan-kebaikan Allah kalau sudah sampai dalam kehidupan kita, itu Allah yang mengatur. Kebaikan dari sisi ekonomi, kebaikan dari segi rumah tangga, kebaikan dari segi hatinya, kebaikan dari segi akhlaknya, kebaikan dari segi rizkinya. Pokoknya ada 10 kebaikan. Ini sekali baca. Sekali baca. Wa hutta anhu asyru sayyi'at, dan dihapuskan 10 dosa. 10 dosa yang kecil-kecil digugurkan sama Allah. Dosa yang kecil dihapuskan sekali baca. Kemudian warufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat derajatnya sampai 10 derajat dibanding orang-orang yang tidak berzikir, tidak membaca ini. Rasulullah itu mengumpamakan perbedaan orang yang senang baca zikir sama orang yang tidak senang berzikir, itu seperti perbedaannya seperti orang hidup sama orang mati. Orang hidup sama orang mati. Apa bedanya orang hidup sama orang mati? Banyak. Ya, perbedaannya tuh. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa zikir. Ya, dia tidak bisa makan, tidak bisa semuanya. Orang mati. Orang mati menyeramkan, orang mati tidak manfaat, orang mati udah. Orang kalau udah mati, apa yang bisa kita harapkan dari orang yang sudah mati? Geletak begini. Bisa mijetin kita? Bisa suruh masak? Ngasih duit? Gak ada manfaatnya. Maka orang yang tidak pernah berzikir dalam hidupnya seperti orang mati, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya dalam hidupnya. Ya, la yamutu fiha wala Yahya, nggak hidup nggak mati. Nah, orang yang membaca ini upayakan, selain dia dihapuskan dosa, diangkat derajat, wa kana fi hirzin minasyaiton hatta yumsi. Orang itu akan dijaga oleh Allah dari bisikan-bisikan setan sampai dia sore kalau bacanya pagi. Sampai dia pagi kalau bacanya sore. Dijaga dia.
Jadi yang akan ada dalam pikirannya itu selalu ilham. Gak ada pikiran kotor, gak ada pikiran jelek sama orang, buruk sangka sama orang. Gak, dijaga pikirannya, dijaga dirinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian apalagi? Kalau baca sekali, gimana kalau bacanya 3 kali? Gimana kalau bacanya 10 kali? Gimana kalau bacanya 100 kali? Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan sunnah kalau habis subuh nih, ya sholat mau jamaah atau mau sendiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jangan dirubah kakinya. Biasanya orang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi langsung berubah duduk sila. Ya enggak, kayak sholat tuh pegel banget gitu. Jangan dirubah dulu kakinya. Kakinya tetap dalam posisi tahiyat akhir. Dan dibacanya hanya subuh dan maghrib. Subhanallah, la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya, maka orang yang mendawamkan ini, dia akan mendapatkan fadilah keutamaan seperti yang tadi disampaikan. Ya. Hadis Hasan Sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya nggak diragukan lagi. Ya, ada. Wallahu alam bisawab. Ada satu kitab yang ingin saya baca. Saya ada kitab ini Nasaihul Ibad. Saya akan selalu baca ini walaupun hanya satu hadis atau satu hikmah. Ya, karena ini sangat bagus. Ada yang ngaji ini kan bukan kelas-kelas ya santri. Ya, ini kan kelasnya orang-orang yang perlu bekal buat akhirat. Ya, Bapak Ibu saya ini udah kelasnya nyari bekal buat akhirat. Betul tidak? Kalau suruh ngapal masih sanggup nggak? Masih sanggup nggak suruh ngapal? Suruh baca kitab gundul masih sanggup nggak? Nah, nggak sanggup lagi udah. Gimana caranya amalan kita ini kita dengar, kita hafal, mudah kita bisa laksanakan. Sehingga matinya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa damana fa bi ilmihi fi darain radhiyallahu anhu akum. Faminhu maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada apa? Ada enggak? Halamannya halaman 8 kalau di sini. Kalau sini ada? Ada. Ya kan? Yang muda aja masih ditunjukin, Bu. Apalagi yang tua deh. Mana di bab mana dia? Bab mana? Ini kitab apa? Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Ustaz Kamal. Babu tuna ini dia. Ya. Faminhu ada, ada. Di atas ya. Di atas itu yang atas. Ya. Kamal. Rakib hada. Faminhu maruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini ada satu amalan yang juga saya ingin sampaikan malam hari ini sebagai penutup daripada majlis talim kita. Amalan ini insyaallah gampang diingat, gampang juga dihafal, dilaksanakan insyaallah. Ada 2 amal kata Nabi, khoslatani, ada 2 perkara, la syai'a afdalu minhuma, di mana tidak ada yang bisa menandingi kehebatan, keutamaan dari 2 perkara ini. Jadi ada 2 perkara yang sangat hebat, yang tidak ada pahala apapun bisa menandingi ini amalan. Jelas? Jelas tidak? Ya, jelas nggak Bu? Bu, udah lapar? Sama, tunggu ya. Agak ya, ngaji dulu ya. Ngaji dulu nih, biar cepet nih.
Paham nggak nih? Ada dua perkara, dua amalan yang pahalanya, kehebatannya tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang menandingi. Kenapa saking hebatnya ini perkara? Apa itu perkara yang pertama? Al-imanu billah, yakin kepada Allah. Bagaimana hidup kita ini, sisa umur kita yakin aja sama Allah. Bahwa semua apa yang disampaikan Nabi adalah benar, apa yang dijanjikan oleh Allah adalah pasti. Gitu. Semua perkara dalam hidup kita ini harus yakin Allah udah atur, Allah udah takdirin. Gak usah ada keraguan terhadap Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya adalah Allah yang mempunyai skenario. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, apapun bentuknya. Semua perbuatan kita itu sudah Allah atur, udah Allah gariskan. Ini harus yakin. Ya, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha benar di dalam semua firman-firman-Nya yang baik ataupun yang sebagai ancaman, peringatan. Yakin bahwa surga neraka itu ada. Yakin bahwa yang baik pasti masuk surga, yang buruk pasti masuk neraka. Yakin, semua pokoknya harus yakin sama Allah. Dan yang keduanya apa? Wa naf'u lil muslimin. Yang kedua, memberikan manfaat dalam hidup kita untuk orang Islam. Bagaimana sisa umur kita ini manfaat buat orang lain. Itu yang akan menjadikan amal kita tandingannya hebat. Gak ada yang bisa menandingi. Berbaik sangka kepada berbuat baik kepada orang. Sebaliknya, wa khoslatani la syai'a akhbath bin huwa. Dan ada dua perkara yang keburukannya tidak ada yang menandingi. Sangat buruk ini perkara. Sangat gak disenangi sama Allah. Apa itu? Mensekutukan Allah dan selalu mengganggu, membahayakan orang lain. Suka nyakitin orang, suka bikin orang kesel. Ini dosanya gede banget. Halo? Halo? Semangat banget ya. Karena emang mau saya tutup nih biar cepet. Ya, biar cepet gitu. Jadi karena apa? Karena dosanya ini sangat besar. Sangat berat gitu. Bahkan ada sebuah hadis, seorang wanita datang kepada Rasulullah. Jadi ini hadisnya perempuan. Yang datang perempuan, tapi jawabannya Rasul untuk semua, laki-laki ataupun perempuan. Asbabul wurudnya, sebab datangnya ini hadis adalah seorang wanita datang kepada Rasul. Tapi jawabannya, hukumnya untuk semua, laki, perempuan, tua, muda, siapapun. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innali jariyah, saya ini mempunyai innali jarun, saya mempunyai tetangga. Tetanggaku ini dia sholat malam rajin. Dia puasa siang hari dia selalu puasa. Hebat amalnya. Ya, walakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi tetanggaku ini selalu nyakitin tetangganya, ganggu orang lain dengan mulutnya. Faham gak Bu? Bapak paham Pak? Ya orangnya sih sholat di masjid rajin. Ya masjid ngaji. Ya enggak, sedekah. Tapi kalau ngomong pedes. Kalau ngomong itu enggak pakai dijaga perasaan orang. Ada yang begitu? Mana di orangnya? Alhamdulillah nggak datang ya. Mudah-mudahan nggak datang. Ya, takut ya. Dia sholat gitu, rajin, suka nolong orang, suka, tapi mulutnya ini selalu nyakitin orang gitu. Ngomong tuh nggak dijaga, gitu. Nah maka walaupun dia itu puasa, walaupun dia bangun malam, walaupun dia sholat masjid, walaupun nih malam nih ngaji orangnya, misalnya, gitu. Kata Rasul apa? La khairu fiha wa hiya finnar. Kata Rasulullah apa? Tidak ada kebaikan pada wanita itu, kepada orang itu, dan dia adalah ahli neraka. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah.
Jadi sia-sia amal kita, Pak. Uwais Al-Qarni pernah dia ngobrol sama anjing. Uwais Al-Qarni ini seorang kekasihnya Allah yang tertutup, orang nggak tahu. Suatu hari dia sedang beresin sampah, tiba-tiba anjing ini ganggu dia gitu, ikut cari-cari makanan di kawan. Lalu kata Uwais Al-Qarni, ya wahai anjing, kau jaga di sini, kau makan situ, kau cari makan di situ, biar aku cari makan sini. Jangan cari makan di wilayahku dan aku tidak akan cari makan di wilayahmu gitu. Kita ini sama, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Ya, aku akan menjadi baik dari kamu kalau neraka sudah di belakangku, dan engkau pun akan menjadi baik dari aku kalau neraka sudah di belakangku. Itu Uwais sama seekor anjing. Uwais bilang apa? Saya sama anjing ini sama, gak ada bedanya, gak ada baikannya, sama kayak anjing. Yang memberikan, yang menunjukkan nanti saya orang baik atau saya orang buruk, itu kalau udah neraka di belakang saya. Jadi kalau neraka udah di belakang kita, itu baru kita orang baik. Allah. Kalau kita belum masih di dunia, jangan ngerasa jadi orang baik. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Halo jelas? Jadi ibu, bapak, kita semua ini, kita tutup dengan amalan yang sangat merinding, menakutkan, yaitu menjaga lisan kita, jaga mulut kita. Benar-benar deh, jaga. Jangan pernah ngomongin orang, jangan pernah nyela orang, jangan pernah nyakitin orang dengan mulut kita. Maka sehebat apapun amal kita, kalau mulut kita nggak bisa dijaga gitu, maka semuanya sia-sia. Neraka, naudzubillah. Neraka. Ini hadisnya sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas kita dengar, nggak usah diragukan lagi ini hadis. Ya, nggak usah pakai nanya dhaif atau sahih. Bukan kelas kita, udah jelas ini hadisnya Bukhari Muslim. Jelas hadisnya. Paham tidak Pak, Bu? Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Sehatkan badan kita semuanya, panjangkan umur kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat malam hari ini. Allah berikan kita taufik dan hidayah semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, digugurkan dosa-dosanya, disabarkan dan ikhlaskan, karena tidak ada sakit kecuali datang dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dikabul semua hajat-hajat kita ya Rabb, hajat dunia, hajat akhirat kita semua ya Allah. Mudah-mudahan amal kita malam hari ini dicatat oleh Allah, amal yang diterima, amal makbulah, dikumpulkan kita di dunia, kumpulkan kita nanti dalam surganya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah berpartisipasi memakmurkan ini majlis, semoga Allah lipat gandakan pahalanya, berkahkan rizkinya. Semua yang telah berpartisipasi ini, ada kolok, ada dodol, ada rendang, jenang, semuanya. Ya, itu mudah-mudahan jadi amal soleh, ya, berkah rizkinya, berkah keluarganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah solehah. Dan orang tua kita mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, terus memberi keberkahan. Guru-guru kita juga semuanya, biar sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya, makmur rizkinya ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra Muhammad
Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat isya dulu baru kita bubar ya. Kafaratul majlis, mohon baca Fatihah sekali buat anak saya ya Alfia Nur Maimunah, hari ini ulang tahun. Dia umur 7 tahun, ya, sedang menghafal Quran. Ya sudah 4 juz. Mudah-mudahan dijadikan anak yang salehah. Al-hadhihi niyah bi barakatil majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.